اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو اس پوری کائنات کا وحدہ لا شریک خالق، وحدہ لا شریک مالک اور وحدہ لا شریک معبود ہے۔ اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ میرے محترم بھائیو، 22 جمادی الثانی کی مناسبت سے چند منٹس آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ 22 جمادی الثانی ایک ایسی شخصیت کی وفات کا دن ہے کہ جن کو افضل البشر بعد الانبیاء کا مقام حاصل ہے، جن کو نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں، جن کو خلیفہ رسول اور مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میری اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے محترم بھائیو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی دلیل، کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا۔ آپ تجارت کا کاروبار کیا کرتے تھے، آپ کے پاس تقریباً 40,000 درہم موجود تھے۔ آپ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آپ نے 7 غلام خرید کر جو مشرکین مکہ میں سے کافروں کے غلام تھے ان کو آزاد کیا، جن میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت میرے پاس کافی مال تھا۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں تو اس سے کوئی اور مجھے موقع نہیں مل سکتا، تو میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ ابو بکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی اس دنیا میں میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، اس نے سلوک کیا ہے یا کچھ ہماری خدمت میں پیش کیا ہے، ہم نے اس کا بدلہ اس کو اس دنیا میں دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات اس قدر ہیں کہ ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قیامت کے دن بدلہ عطا کریں گے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے محترم بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سفر اعلیٰ ہے، ہر سفر مبارک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 2 سفر باقی تمام سفروں میں سے ایک اپنا امتیاز رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہجرت کا سفر ہے۔ ہجرت کے سفر میں
तमाम फरिश्तों के सरदार जबरील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और हिजरत के सफ़र में सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ थे, और 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में रहे। और जब मुशरिकीन मक्का तलाश करते करते गारे सौर के बिल्कुल सामने पहुंच गए, जिन्होंने गारे सौर को देखा है, देखने का मौका मिला है, वो ये जानते हैं कि जब गारे सौर में इंसान बैठा हुआ हो तो आगे से पहाड़ी ज़रा ऊंची है, और जो आगे खड़ा हो उसको जो गार में बैठा हुआ है वो उसको नज़र नहीं आता। तो मुशरिकीन मक्का बिल्कुल गारे सौर के सामने पहुंच गए। तो सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात का गम पैदा हुआ कि अगर मुशरिकीन मक्का ने देख लिया तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअना, अबू बकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे साथ हैं, आप गम न कीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से इरशाद फरमा रहे थे, ला तहज़न, कि आप गम न कीजिए। आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए लिसाहिबिही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसलिए उम्मत मुसलमा इस बात पर मुतफिक है कि सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान मजीद से साबित है, और जो शख्स अबू बकर सदीक की खिलाफत और इमामत और सहाबियत का कायल नहीं है वो दीन इस्लाम से खारिज है। मेरे मोहतरम भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप गारे सौर में भी, आप गार में भी मेरे साथी थे, और हौज़े कौसर पर भी आप मेरे साथी होंगे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जबरील अमीन मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जन्नत का वो दरवाज़ा दिखलाया कि जिससे मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। तो सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में ये आरज़ू पैदा हुई है कि काश मैं आपके साथ होता, मैं भी वो दरवाज़ा देख लेता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमा इन्नका या अबा बकर अव्वल मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती, अबू बकर तुम वो शख्स को जो सबसे पहले, जो मेरी उम्मत में से सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाहर तशरीफ लाए और मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। आपके साथ सैयदना अबू बकर सदीक और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम क़यामत के दिन इसी तरह उठाए जाएंगे, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आज पूरी कायनात को दिखला दिया। अबू बकर सदीक और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम पर रहमत है कि हम अहले सुन्नत, अहले बैत को भी अपनी ईमान का हिस्सा समझते हैं। अहले बैत की मोहब्बत भी हमारा ईमान है, और सहाबा किराम की मोहब्बत भी हमारा ईमान है। सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले अमीरुल मोमिनीन बने, मुसलमानों के पहले खलीफा बने, और आपको खलीफा रसूल होने का शरफ हासिल है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर कोई आज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों को देख आए, वो जालियों को छू नहीं सकता, वो कब्र को देख नहीं सकता, तो हम उसको कितना खुश नसीब समझते हैं कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर आया है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में सोए हुए हैं 1400 साल हो गए, और एक दिन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से लाखों करोड़ों रहमतें बरसती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्मत को सहारा दिया, और जो लोग जिन्होंने ज़कात का इनकार किया
ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا، مسلمہ کذاب کے خلاف آپ نے جہاد کیا اور امت کو سہارا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی، اہل بیت کی محبت عطا فرمائیں، اور کیونکہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔